حیالا میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، جو بے اولاد ہیں وہ جھولیاں پھیلانا، آئندہ سال تک تیری جھولی بھی آباد ہوگی، باب الحوائج کی بارگاہ سے مانگنا، 6 محرم ہے بی بی رباب، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں بھی آباد کریں، دلوں میں دعائیں رکھنا، تیری دعا پوری ہوگی، شعر بہت بڑا ہے، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، اب ہاتھ وہ اٹھائے جو علی اصغر کو باب الحوائج مانتا ہے، بازو وہ بلند ہو جو غدیر خم کی مٹی سے بنا، چہرہ وہ کھلے جو کربلا کی خاک شفا سے بنا، ہاتھ وہ بلند ہو جو ماتم شبیر کے لیے سینے پہ آتا ہے، بابا جی خاص دعا آپ سے چاہتا ہوں، مالک آپ کی زندگی کریں، عظیم عزادار امام حسین بادشاہ کے، آپ جیسے عزادار بھی صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، یا باب الحوائج آ میری مدد کو، میں تیری عظمت کو فکر ان کے سماعتوں کی نظر کروں، ان کو اتنی طاقت دے یہ تیری عظمت میں بول سکے، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر چدر بیت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر، ولی مہدی کے یہ فکر دلوں پہ نقش کر کے لے جانا، دلوں پہ نقش ہو گئے، جنت تک بھولیں گے نہیں، مقام کیا مرتبہ کیا، حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے اصغر، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے اصغر، 2 ہی ایمانتیں لے کر مدینے سے آئی تھی رباب، میں نے فضائل اسی لیے بڑا کم پڑھا کیونکہ رونے کے دن ہے، 6 محرم ہو گئی، رونے کے لیے تو یہی فکرہ کافی ہے، تو امانتیں لے کر آئی تھی مدینے سے رباب، ایک کربلا رہ گئی، ایک شام کے زندان میں سو گئی، میں 2 فکرے پڑھتا ہوں میر انیس کے، انہوں نے یہ 2 مصرے پڑھ کے تاریخ کربلا بند کر دی، جو عزادار ہے، عزادار گھرانے میں پرورش پائی، اس کی ہائے ضرور نکلے گی، انہوں نے کہا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، اللہ کرے ہر بندے کی ہائے نکلے جو عزادار گھرانے میں پیدا ہوا، انہوں نے کہا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا، ہائے کر بلند، ہائے کر بلند، میں جب بھی علی اصغر کے فضائل پڑھوں تو معصومہ کے مسائل پڑھتا ہوں، 6 محرم ہو گئی، بی بی رباب اپنے بچوں کا پرسہ لینے ضرور آئے گی، میں نے کل بھی کہا مسائل کیفیت کا نام ہے، اپنے آپ پہ رکت عاری کرنا، کیا پتا کس کے پہلو میں آ گیا ہو شام والا، مستورات میں بی بی رباب آئی ہو، میں گزارش کرتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں سے، اگر کسی کے پاس بچہ ہے گود میں، اس کو چند لمحوں کے لیے زمین پہ لٹا دیں، کیونکہ ان کی غربت پڑھنے لگا ہوں، جن کی عمر کم تھی درد زیادہ تھے، ہائے کرو بلند، ہائے کرو بلند، لٹا ہوا کٹا ہوا قافلہ لے کر علی کی بیٹی جب مدینے آئی نا، قبر محمد پہ آگے رو رو کر کہتی رہی، نانا سارے درد بھول جاؤں گی، رو لینا جتنا ہو سکتا ہے، ہائے بلند کرنا، نانا سارے درد بھول جاؤں گی، نانا سارے درد بھول جاؤں گی، نانا ایک درد میں قبر کی دیواروں تک نہ بھولوں گی،
कब्र नबी में ज़लज़लाया बेटा कौन सा ऐसा दर्द है जो आप कब्र की दीवारों तक ना भूलोगी। अली की बेटी रो कर कहती है नाना ये कम जुल्म था, अब तेरी हाय निकले जो अली की बेटियों को पुरसा देने आया है। अली की बेटी रो कर कहती है नाना ये कम दर्द है, मैं 70 कदम पे खड़ी थी, कातिल मेरे भाई के सीने पे बैठा था, मेरे भाई के सीने पे बैठा था, खंजर चलाता रहा। 4 कदमों पे हुसैन की बेटी खड़ी थी, हुसैन की बेटी कातिल की मिन्नतें करती रही, ना मार मेरे बाबा को, कातिल इतना जालिम था उसने सकीना की जुल्फों में हाथ डाला, सकीना को तमाचे मारता रहा। नाना मैं देखती रही, अब कर मातम की तैयारी, मार हाथ सीने पे, जितना हो सकेगा उतना तू गिरिया करेगा। नाना ये कम दर्द था, मेरा अब्बास मारा गया, नाना ये कम जुल्म था, अब भी तेरी हाय नहीं निकली, तेरा अपना मुकद्दर जिसको मैं 18 साल पर्दों में पालती रही, जालिम ने उसके सीने में बर्छी मार दी। नाना ये कम जुल्म था, अली असगर को वो तीर लगा जिससे जंगली जानवर शिकार किए जाते थे। नाना मैं सारे दर्द भूल जाऊंगी। नाना करबला से शाम तक हमें उन रास्तों पे चलाया गया जहां जंगली जानवर नहीं चल सकते थे। नाना शाम के बाजार में जैसे ही हमारा काफिला दाखिल हुआ, शाम की बेहया औरतों ने मुझ ज़ैनब का पत्थरों से इस्तकबाल किया, मुझ ज़ैनब पे आग बरसाना शुरू की। नाना शाम का एक ऐसा मोड़ आया, 5 लाख बंदा शराब पी रहा था, 1 लाख बंदा ढोल बजा रहा था। सीने पे एक दफा रो के कह अली की बेटी तेरी अपनी किस्मत, सवाल चादर जवाब पत्थर। अली की बेटी रो कर कहती रही नाना ये कम दर्द था, 5 लाख बंदा शराब पी रहा था, 1 लाख बंदा ढोल बजा रहा था। अल्लाह जाने सकीना कैसे सज्जाद के पास आई, सज्जाद को गले से लगा कर कहती है भैया सज्जाद करबला से शाम आ गई, जहां पे दिल करता था शिमर मुझे तमाचे मारता था, मुझे ताजियाने मारता था, मैं तमाचे भी खाती आई, मैं ताजियाने भी खाती आई। हाय कर मार हाथ सीने पे, मैं ताज जिसकी छोटी औलाद है वो हाय जरूर करेगा, हाथ मारो सीने पे। 4 साल की सकीना सज्जाद के गले में बाजू डाल के रो रो के कहती रही भैया सज्जाद करबला से शाम आ गई, ये देख मेरे रुखसारों का रंग तब्दील हो गया, मेरे रुखसारों पे गोश्त नहीं रहा। भैया सज्जाद ये शिमर के हाथ में ताजियाना है, इसको कह दे अब भी तेरी हाय ना निकले, ये शिमर के हाथ में एक लोहे का ताजियाना है, इसको कह दे मुझे ताजियाने चाहे जितने मर्जी मारे, मुझे ताना ना दे, मुझे ताना ना दे, मुझे ताना ना दे। तड़प गया सज्जाद, सकीना को गले लगा के रो के कहते बेटा क्या ताना देता है। 4 साल की बच्ची तड़प के कहती है भैया सज्जाद इधर से ताजियाना मारता है, इधर से ताजियाना मार के कहता है अब बुला गाजी को, अब बुला अली अकबर को, ये ताना देता है मेरे चचा पास का सर लेजे से। कर तैयारी 2 मिनट की जहमत, 2 मिनट की 2 मिनट की इजाजत है 2 मिनट की। फिक्र पढ़ो 2 गुरबत की ओर। इधर ये ताजियाना मारता है, इधर ताना देकर कहता है अब बुला गाजी को। नाना मैं अबूर करती आई, नाना यजीद का दरबार आ गया, मर जाए ये फिक्रा पढ़ते पढ़ते और तू अज़ादार है, यही फिक्रा रोने के लिए काफ़ी है। कहाँ यजीद का दरबार, कहाँ अली की बेटी। नाना यजीद का दरबार आ गया, नाना 700 कुर्सी लगी थी, सामने तख्त पे यजीद बैठा था, एक तश्त में मेरे भाई हुसैन का सर था, एक तश्त में मेरे भाई हुसैन का सर था। इससे बड़ा नाना क्या जुल्म हो सकता है। एक अब देखना मेरी तरफ, एक रस्सी थी 18 गर्दनें थी, एक रस्सी थी 18 गर्दनें थी। सबसे आगे बीबी फिजा के पीछे बीबी ज़ैनब आलिया, सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की बच्ची थी, सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की बच्ची थी। एक रस्सी 18 गर्दनें, मैं पढ़ गया मुझे जो पढ़ना था, अब भी तेरी हाय ना निकले तेरा अपना मुकद्दर। एक रस्सी
18 गर्दनें। सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की बच्ची थी। उस मजमे में से इस अंदाज से रस्सी बंधी थी। जब एक बीबी कदम उठाती थी सकीना जमीन पे गिरती। इस अंदाज से रस्सी बंधी थी, एक बीबी कदम उठाती थी सकीना जमीन पे गिरती थी। दरबार से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा यजीद मैं 7 घंटे से देख रहा हूँ ये बच्ची गिरना चाहती है, रस्सी इतनी मजबूती से बंधी है, इसको ये रस्सी गिरने नहीं देती। इसने शिमर को इशारा किया, रस्सी खुलवाई, सकीना को पास बुलाया, पास बुला कर कहता है तूने बाबा से मिलना है, तूने बाबा से मिलना है। रस्सी इतनी मजबूती से थी, सकीना से बोला न गया। कमीना कहता शिमर ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, मैं बुला रहा हूँ बोल नहीं रही। इस हरामजादे ने एक लोहे का तादियाना उठाया, सकीना की पुष्ट पे मारा, सज्जाद को जलाल आया। जलाल में आकर कहा ओ यजीद मुझे हुसैन रहने दे, मुझे अब्बास बनने पे मजबूर। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।